دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے مرد جنگجو اور اس کی عورتیں بحیا اور خوبصورت تھی۔ اسی قبیلے میں قیس نام کا ایک خوبصورت، ذہین، حساس اور نرم دل نوجوان پروان چڑھا۔ کا پورا نام قیس بن ملوح بن مزاحم بن عدس تھا۔ اس کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو عزت اور شرافت میں بے مثال تھا۔ قیس کی آنکھوں میں نیلے آسمان کی وسعت تھی، ایک گہری سوچ اور شاعرانہ حسیت ان میں موجزن تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا معصومانہ تاثر ہمیشہ برقرار رہتا تھا جو کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا جو کسی بھی لمحے شاعری بن کر الفاظ کا روپ دھار لیتا۔ اس کی روح میں فطرت سے گہرا لگاؤ اور انسانیت سے والہانہ عقیدت رچی بسی تھی۔ وہ محض ایک چرواہا نہیں تھا بلکہ ستاروں کا رازدان، صحرائی ہواؤں کا ہمدم اور چاندنی راتوں کا عشاق تھا۔ وہ اپنے ریوڑ کو چراتے ہوئے بھی کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کرتا، پرندوں کی چہچہاہٹ میں فطرت کا نغمہ سنتا اور صحرا کی خاموشی میں خالق کائنات کی عظمت کے گیت گاتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر تنہائی میں بیٹھ کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور ان سے ایسے سوالات کرتا جن کا جواب کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی چھڑی سے ریت پر اشکال بنتا، کچھ سوچتا، کچھ مٹاتا اور پھر ایک نئی دنیا میں کھو جاتا۔ قیس کی آواز میں ایسی مٹھاس، ایسی گہرائی اور ایسی سوزش تھی کہ اس کے گیت صحرا میں بکھر کر دلوں کو چھو لیتے تھے، کانوں میں رس گھولتے اور روحوں کو سرشار کر دیتے تھے۔ اس کی شاعری میں ایک ایسی درد مندی اور سچائی تھی جو سننے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ وہ فطرت کے ہر رنگ میں، ہر آواز میں ایک ان کہی کہانی ڈھونڈ لیتا تھا۔ اس کے اشعار میں ایک ایسا سحر تھا جو پنجر دلوں میں بھی محبت کے پھول کھلا دیتا تھا۔ دوسری طرف بنو تطیف کی سرداری، جو قیس کے قبیلے کی ہمسایہ تھی اور جس کی جڑیں نجد کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی تھی، لیلا نام کی ایک حسینہ کے وجود سے منور تھی۔ لیلا بنت مہدی بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی تھی جس کی آنکھوں میں حسن کا ایک وسیع سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا۔ لیلا کے حسن کی مثال عرب کی کسی بھی دوشیزہ میں نہیں ملتی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا، جس کا مطلب رات ہوتا ہے، اور حقیقت میں اس کے حسن میں رات کی تاریکی اور گہرائی کا ایک حسین امتزاج تھا، لیکن اس کے چہرے پر چمکتا نور چاندنی رات کی طرح دلکش تھا۔ اس کی آنکھیں غزالی تھیں جن میں گہری کاجل لگی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ان میں ایک ایسی شرم و حیا، ایک ایسی گہرائی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اور پختگی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کی زلفیں شب دیجور سے بھی زیادہ سیاہ اور گھنی تھیں، جو جب کھل کر شانے پر بکھرتے تو یوں لگتا جیسے بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا ہو۔ اس کا چہرہ ایسا روشن تھا جیسے چاند کا ٹکڑا پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ اس کی پیشانی پر ذہانت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ ہمیشہ کھیلتی رہتی تھی جو دلوں کو موہ لیتی تھی۔ اس کی چال میں ایک نفاست، ایک نزاکت تھی اور گفتگو میں ایسی شائستگی اور دلکشی کہ جو سنتا مبہوت رہ جاتا۔ لیلا صرف خوبصورتی کا پیکر ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک نرم خوائی، پاکیزگی اور بے پناہ ذہانت بھی بسیرا کرتی تھی۔ اس کی روح میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اسے دنیا کی عام لڑکیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ صرف ایک حسین جسم نہیں تھی، بلکہ ایک پاکیزہ روح کی مالک بھی تھی، جس کے اندر احساسات کا ایک وسیع سمندر تھا اور وہ ہر چیز کو اپنی ذات میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ تھا جو قیس کی دیوانگی کے برعکس تھا۔ بچپن میں قیس اور لیلا ایک ہی مکتب میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ یہ کوئی عام مکتب نہیں تھا، بلکہ ایک بزرگ عالم کا ڈیرا تھا جو قبیلے کے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دیتے تھے۔ عرب کے اس دور میں بچوں کی تعلیم کا ایک خاص رواج تھا، جہاں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر لکھنا، پڑھنا، شاعری اور قصے کہانیاں سننا سیکھتے تھے۔ قیس اور لیلا دونوں اپنی ذہانت اور تیزی کی وجہ سے استاد کے پسندیدہ شاگرد تھے۔ ساتھ کھیلا کرتے، صحرا کی ریت میں گھر بناتے، ایک ساتھ قصے سنتے جن میں زیادہ تر عرب کے قدیم ہیروز اور جنگوں کی کہانیاں ہوتی تھی، اور ایک ساتھ صحرا کے رازوں سے آشنا ہوتے تھے۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے ہمراہ کھجور کے باغات میں جا کر چھپن چھپائی کھیلتے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے۔ ان کی معصوم دوستی کا آغاز تھا
एक ऐसी दोस्ती जो धीरे धीरे एक गहरे और अनकहे रिश्ते में बदलती गई। कैस की आंखें लैला को देखते ही एक गैर महसूस कशिश से चमक उठती। उसके दिल में एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ जाती जिसका वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। और लैला का दिल कैस की मौजूदगी में एक अजीब सी राहत, एक ऐसा सुकून महसूस करता जिसे वो दुनिया के किसी और रिश्ते में नहीं पाती थी। वो एक दूसरे के लिए महज हम जमात नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में एक दूसरे की तरफ कशिश बढ़ रही थी जिसे वो खुद भी शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। मगर उनके मासूम दिल इस रिश्ते की गहराई को महसूस करने लगे थे। मकतब में उस्ताद के पढ़ाने से ज्यादा उनकी नजरें एक दूसरे को तलाश करती, और जब मिल जाती तो एक शर्मीली मुस्कुराहट के तबादले से उनके दिलों को सुकून मिल जाता। वो एक दूसरे के वजूद में एक ऐसी मुकम्मल पनाहगाह महसूस करते थे जिसका बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं था। वो एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे और उनकी ये खामोश मोहब्बत उनकी रूहों में जड़ पकड़ रही थी। कैस अक्सर लैला के लिए फूल चुनता, उसे सहरा के खूबसूरत पत्थर दिखाता और लैला उन तहाइफ को अपने दिल से लगाती। उनके दरमियान कोई लफ्जी इजहार नहीं हुआ था, लेकिन उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहटें और उनकी खामोशियां बहुत कुछ कह जाती थी। उनके दिलों में एक दूसरे की जानिब ऐसी कशिश थी जैसे दो मकनातीस एक दूसरे को खींचते हैं। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और बचपन के मासूम दिन जवानी की पुरशबाब रतों में ढल गए। कैस और लैला दोनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। बचपन की मासूम दोस्ती अब इश्क की तपती हुई आग में तब्दील हो चुकी थी। अब उनकी मुलाकातें महज मकतब तक महदूद न रहीं, बल्कि वो सहरा के वसी मैदानों में, जहां खजूर के बागात अपनी बहार दिखाते, आबशारे गीत गापी और रात की तारीकी में सितारों के झुरमट में भी मिलने लगे। वो अक्सर रात गए तन्हाई में एक चश्मे के किनारे बैठते, सितारों को देखते और एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते। उनकी गुफ्तगू में दुनिया की फानी बातों से ज्यादा इश्क के अजली अब्दी राज छिपे होते थे। वो एक दूसरे को अपनी रूह की गहराइयों से जानने की कोशिश करते, अपने ख्वाब बांधते और एक ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीदें रखते जहां वो हमेशा एक साथ रह सके। कैस का दिल लीला के इश्क में धड़कने लगा था और उसके लिए दुनिया की हर शय बेमायनी हो गई थी। वो अपने होश व हवास से बेगाना हो रहा था और लीला के हुस्न और उसके वजूद में मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था। कैस ने लीला की मोहब्बत में शायरी करना शुरू कर दी। उसका हर शेर लीला के लिए एक पुकार था, एक इल्तिजा थी, एक एतराफ था। इसके अशार में लीला के हुस्न की तारीफ, उसके इश्क की शिद्दत और वस्ल की तड़प नुमायां होती थी। वो लीला को अपने शहरों में पुकारता, उसकी जुल्फों की गटाओं, उसकी आंखों की गहराइयों और उसकी मुस्कुराहट की ताबानी का जिक्र करता। उसकी शायरी इतनी पर असर थी कि सहरा में सफर करने वाले काफले इसके गीत गाने लगे और चरवाहे अपने रेवड़ चराते हुए उसके अशार दोहराने लगे। इसकी शायरी में एक ऐसा सोज और गुदास था कि हर सुनने वाला बेइख्तियार वाह वाह कर उठता, मगर सिर्फ वही इसकी गहराई को समझ पाते थे जिन्होंने कभी किसी से इश्क किया हो। कैस के हर शेर में लीला का चेहरा, उसकी खुशबू, उसकी हर अदा झलकती थी। इसने अपनी शायरी को लैला की हमद बना दिया था और उसके कलम से निकलने वाला हर लफ्ज लैला के नाम से मुअत्तर होता था। वो रातों को जागकर लैला के लिए शेर लिखता और दिन भर उन्हें दोहराता रहता। उसकी शायरी में एक ऐसी बेसाख्तगी थी जो सीधी दिल में उतर जाती थी। वो लैला को अपनी रूह का हिस्सा समझता था और उसके बगैर उसे अपनी जिंदगी नामुकम्मल महसूस होती थी। धीरे धीरे कैस का इश्क पब्लिक हो गया और उसकी धाक हर तरफ बैठ गई। वो खुलेआम लैला के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो निडर होकर अपने जज्बात को अल्फाज का रूप देता, किसी खौफ या शर्म के बगैर। उसकी इस बेबाकी ने लोगों में हैरत के साथ साथ एक तजस्सुस भी पैदा कर दिया। लोग उसे हैरत से देखते थे, कुछ उसे दीवाना कहते और कुछ उसकी मोहब्बत की पाकीज़गी से मुतासिर होते। वो उसकी शायरी की गहराई को महसूस करते और उसकी दीवानगी को एक ख़ास तरह की रूहानी दीवानगी समझते थे। ये कैस के लिए एक आम कैफियत नहीं थी, बल्कि उसकी रूह की आवाज़ थी जो अब खामोश नहीं रह सकती थी। बनु आमिर के लोग, जो कैस के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इब्तदा में उसके इश्क को गैरत के मनाफी समझने लगे और उसकी बढ़ती हुई दीवानगी पर परेशान होने लगे। उन्हें खौफ था कि कीस के ख़ानदान और कबीले के लिए बदनामी का बायस बनेगा।
क्योंकि अरब माशरे में इस तरह खुले आम किसी लड़की का नाम लेना बेहयाई और बेइज्जती समझा जाता था। उनके लिए कीस का ये तर्ज अमल एक खतरनाक और बेकाबू जज्बे की अलामत था जो उनकी समाजी अकदार को चैलेंज कर रहा था। लेकिन कीस उन तमाम बातों से बेपरवाह था। उसका इश्क उसके लिए सबसे बड़ी हकीकत था और वो इस हकीकत को छुपाने के बजाय उसे पूरी दुनिया के सामने लाने पर यकीन रखता था। उसे दुनिया की परवाह नहीं थी, उसे अपने कबीले की बातों की फिक्र नहीं थी, उसे सिर्फ और सिर्फ लैला का इश्क दरकार था। उसकी रूह लैला के इश्क में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे दुनिया की कोई ताकत इससे अलग नहीं कर सकती थी। कैस को अपने इश्क में इस कदर गहराई महसूस हुई कि वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। उसकी नजरों में सिर्फ लैला का चेहरा रक्स करता था। उसे भूख प्यास की परवाह न रही, लिबास का होश न रहा और ना ही समाजी रुतबे का ख्याल। उसके लिए लैला का नाम ही उसका खाना, उसका पानी, उसका लिबास और उसका तमाम वजूद बन चुका था। वो बस लैला का नाम जुपता, उसके तसव्वुर में खोया रहता और उसके लिए अशार कहता। उसकी ये कैफियत देखकर लोगों ने उसे मजनून का लक़ब दे दिया। मजनून यानी दीवाना, पागल। मगर कैस के लिए ये लक़ब शर्मिंदगी का बायस नहीं बल्कि उसके इश्क की सदाकत का सबूत था। वो समझता था कि लैला की मोहब्बत में जो दीवानगी उस पर तारी हुई है वही उसे खुदा के करीब कर रही है। उसकी दीवानगी दुनियावी मामलात से लाताल्लुकी थी जो उसे एक बुलंद रूहानी मकाम पर फायज कर रही थी। वो दुनिया के फ़ानी ऐशो आराम को तर्क करके एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां सिर्फ लैला का तसव्वुर, उसका नाम और उसकी मोहब्बत ही हकीकी थे। उसकी नज़र में हकीकी अक्ल यही थी कि वो लैला के इश्क में फना हो जाए। वो दिन रात लैला के फिराक में गीत गाता, सहरा की रेत पर लैला का नाम लिखता और हर दरख्त, हर परिंदे में लैला की तस्वीर तलाश करता। उसकी ये हालत देखकर कुछ लोग उस पर तरस खाते और कुछ उसे हकारत की नज़र से देखते, लेकिन कोई भी उसके अंदरूनी कर्ब और इश्क की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। वो अपनी दुनिया में मगन था, एक ऐसी दुनिया जहां लैला का हुस्न, उसकी पाकीज़गी और उसकी मोहब्बत ही हकीकत थी। उसकी दीवानगी दरअसल एक आरिफाना कैफियत थी,